education is available on one single platform. Introducing College Mentor, where you can search the name of any university or college and you can get its ranking, Jyoti Prajwala కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయిందండి. courses available. So put your hands together. So ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లు for జ్యోతి ప్రజ్వల కార్యక్రమం. Thank you so much అండి అందరికీ. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उच्च सिंदुराची कंठी झलके मार मुक्त फरांची जय Confido Consultancy Services. Sponsor, ITM University representative, please come on to the stage. Pune University representative, please come on to the stage. So one more associate sponsors, JSPM University Pune representative, please come on to the stage. Confido groups. I hope you are all doing great here. So firstly, thank you so much, Oryx Narendra Garu, for having us here and setting up this stage to converse with you all. And it's like a great event pulling all the visionaries under one roof. So that's a great event. And I wish this event also should be a grand success as like the last year also. So we believe a student's life can be changed once he or she joins a right university. So Confido is having like MOUs with the top universities. Like when it comes to Marwadi, you all know, like Marwadi has like deepened his roots with all the parents and the students all over AP and Telangana. So we are the South coordinators, like South representatives for the Marwadi University. And we are also extended our MOUs with 3 other universities like Suresh Nambihar University. So which has a beautiful program called Aster, where the students are getting attracted to it. And also like NIMS University, so it has been a very good university. And like last but not the least, Dongyu University, which is like medical. So we are also into medical admissions. And recently we got MOU with the Kalashalingam, which is in Madurai. So which has like NRF ranking between 1 and 10. So these are the universities we are working with currently. So we always aspire the student success. So I request the trailblazers over here to connect with us and partner with us to open the new opportunities. And we promise you we doesn't break your trust in any way. So thank you so much for having us here. Thank you so much, Oryx. Thank you. On behalf of Marwadi University, I am here. I am very glad that Oryx event is happening, educators meet is happening at this place in Hyderabad, and we are always there in support with all our team associates for the university who are working, and we have team associates working for Marwadi University in the AP and Telangana state. And of course, most of you are aware about Marwadi University, which is located at Rajkot, Gujarat, and many of our associates, I can see many faces which I recognize them who are working for Marwadi University, and we welcome all at this event, and we are ready to collaborate with everyone and support everyone through our associate partners. So thank you all for attending this event at the Hyderabad. Thank you. Good morning all. I am Mahendra Naidu from Marwadi University. ఈరోజు క్రాంతి కండక్ట్ చేసినటువంటి క్రాంతి అండ్ టీమ్ ఓరిక్స్, ఇట్స్ ఐ థింక్ సెకండ్ ఈవెంట్ ఐ బిలీవ్. లాస్ట్ ఇయర్ చేసిన దానికన్నా చూస్తే ఈ ఇయర్ ఈవెంట్ ఇంకా బాగుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మార్వాడి యూనివర్సిటీ మనం చూస్తే లాస్ట్ 2 years నుంచి సౌత్ ఇండియా మార్కెట్లో డూయింగ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. లాస్ట్ 2 years ఏ రకంగా ఉందో
ఆల్రెడీ 26 కూడా అదే కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఉంది. సో ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి కన్సల్టెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అక్కడ మన రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు, హైదరాబాద్ మేనేజర్స్ మిస్టర్ బాను అండ్ మిస్టర్ ఓం ప్రకాష్ మిశ్రా. ఎవరైతే ఈ 2026కి మాతో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు డెఫినెట్లీ దే కెన్ కాంటాక్ట్ అస్. సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ. రీసెంట్గా వైబ్రెంట్ గుజరాత్ అని చెప్పేసి వండర్ఫుల్ ఈవెంట్ క్యాంపస్లో కండక్ట్ చేశాం. దానికి పిఎం నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా రావడం జరిగింది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ కొత్త లాట్ ఆఫ్ న్యూ థింగ్స్తో కొత్తగా వెళ్తుంది మార్వాడి యూనివర్సిటీ. సో మార్వాడి యూనివర్సిటీతో వర్క్ చేద్దాం అనుకున్నాను, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ అస్. అలానే 2026లో కొన్ని కొత్త ప్రోగ్రామ్స్తో కూడా రావడం జరిగింది. వాటి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు అక్కడ తీసుకోవచ్చు. సో ఐ విష్ ఓరిక్స్ టీమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్. థ్యాంక్ యూ. Tilmala, it's always a privilege for Marwadi and the family of Marwadi, because not only my life, I think all the associate life, they have changed it. From last 2 years, we are seeing the tremendous love, response, supports from South India, and still it will continue. The way we are growing in South India, it is a remarkable journey for all of us. Every day is learning for us, for me, all of the channel partners. I would say, please keep on supporting us. Without you, we are nothing. And the love, the support, what are you providing is remarkable. And all the very best for the OIGS and Naidu sir team and Marwadi family. Everyone, thank you so much. At the same time, Telangana's #1 business school is one and only is Vishwa Vishwani. Myself, Dr. Surnaran Reddy, Director, right now looking care of admissions and branding. The first time in the country, after New Education Policy 2020, UGC has amended a AEDP program, Apprenticeship Embedded Degree Program. On this platform, we are proud and happy to announce that the only institute in India under UGC AEDP BS Computer Science in Artificial Intelligence and Machine Learning course, which we are launching this year. Our industry partner is TalentSprint, part of Accenture. So we are official partner of Accenture company. 2 years the students are going to study in Vishwa Vishwani. Even that also 50% of the sessions is going to be taken by Accenture team. And the last 2 years completely the student is going to be there in the Accenture campus and they are going to get their degree. The first time in the country, many of the times we are talking about industry gap between the academia and industry, but the first time industry is coming to Vishwa Vishwani campus to bridge that gap is 100%. There is no gap into industry and teaching. So such kind of initiative this year we have taken, and proudly say that once again we are launching this particular course, BS Computer Science, AI and ML, partnering with TalentSprint, part of Accenture. At the same time, Vishwa Vishwani, for the past 28 years, we are successfully doing our courses like PGDM, BBA and MBA. You can look out our website also for our all rankings, accreditations and other things also. But one thing on this platform, to all the consultants who know me and who don't know me about Vishwa Vishwani and individually, please check our website. The only institute is offering consistently 95% placements across to all the courses. So on this platform, we are proudly announcing that the only institute is providing a minimum package is at least 6 lakhs, which we are providing to all our students. Thank you for this wonderful opportunity. And this year, we were associated with College Mentor. Thank you, Rasekhar sir, for giving this wonderful opportunity. And we are collaborating BS, work with Vishwa Vishwani or with College Mentor. You can reach us so that we can help you and mutually we can get benefited. Thank you. Yeah. నేను మీ కృష్ణ తెలుసు, ఐడియా ఉంది కదా ఆల్మోస్ట్ అందరికీ కూడా. ఐటీఎం యూనివర్సిటీ గ్వాలియర్ మధ్యప్రదేశ్ ఉంది కదా, ఆల్మోస్ట్ 29 years ఓల్డ్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఇండియాలో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఓల్డ్ యూనివర్సిటీ అండ్ నియర్ బై టు ద సౌత్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్. లాస్ట్ ఇయర్ సక్సెస్ఫుల్గా స్టూడెంట్స్ రీచ్ చేసాం అక్కడ. సో ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ కానీ, ఇన్ క్యాంపస్ హాస్టల్ కానీ అండ్ స్పోర్ట్స్ వైజ్ కానీ లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కూడా
ఎన్నో కేటగిరీస్ స్పోర్ట్స్లో ఉన్నారు. మన హాకీలో కావచ్చు, క్రికెట్లో కావచ్చు, సో స్పోర్ట్స్ వైజ్ కావచ్చు. అండ్ ఈవెన్ వన్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ హ్యావింగ్ హాస్పిటల్. సో ఐటీఎం యూనివర్సిటీలో మనకి స్టూడెంట్స్కి అందుబాటులో హాస్పిటల్ కూడా ఉంది. మనకి లాస్ట్ ఇయర్ మన కన్సల్టెన్సీ మిత్రులు చాలా మంది కూడా విజిట్ చేశారు అండ్ చాలా మంది అడ్మిషన్ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా ఈ ఇయర్ కూడా మేము 26లో సపోర్ట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవరి వన్. And Yorix is conducting the second event, and very good vibes I can see here. And we received a very warm response from South India, AP Telangana last year especially, and we are looking forward greater number this year, and we are looking forward for the collaboration with the associate channel partners, and those who are looking forward, they can visit the ITM University stall, and please connect to the Smart Choice Educational Services. Thank you so much. Telugu One and Oryx for this successful event. I am from North India and from Guru Kashi University. It's a NAC accredited A++. It's one of the few universities, 2% universities of India having this grade, and it has been categorized in Category 1 University of UGC. We have twin accreditations from NAC A++, ICAR, and also from Punjab State Council for Agriculture Education. The accreditations are only for the branded. The brands have accreditations for 5 years and long back. We have in the agriculture 3 accreditations. Second, we have started with the vision of AICT, UGC, and of course CM of AP, that is Chandrababu Naidu Sahib, that we have to start some new courses with a new vision. That's like AI and ML, everything is going on AI, ML, whatsoever. But for that, we need large language model, that is LLM. And to control that, we need quantum computing. And we have started last year a brand new course for you, that is BTech in CSC with quantum computing. After 4 years, which has to be sold by the industry, which product of students will be taken by the industry, that which will control AI and ML, that is quantum. And we have started the course that when the student will pass out, they will be placed quickly with BTech, CSC with quantum computing. And we have very good number of Telugu students from the last 10 years, and it's crossed about 700 students in the campus, and being passed out 250 students every year because of the accreditation restrictions. But we are not restricting on the intake of BTech CSC. Do what you have. We have very good channel partners with like you, and I do not want to ask you that you are the education consultant. You are the right associate partners of Guru Kashi University. If you want to sign the MOU, I am right here. We will directly connect with you, no problem. And we have one office at Amirpet, that is at Master Dynamics. He is controlled by Mr. Bhavan Reddy. Because of the language gap, if you want to hear, we are welcome. We are always welcome any person with the new courses, and the courses is demanded and accredited by the UGC as AICT also. Thank you. Thank you so much. సత్ శ్రీ అకాల్. మా భాషలో చెప్పాలంటే మా గురుకాశీ యూనివర్సిటీ పంజాబ్ హర్యానా స్టేట్ బార్డర్లో వస్తుందండి. చాలా మంచి క్యాంపస్ అది. 200 ఎకరాల క్యాంపస్ ఉంటుంది. ఇప్పటికీ గత 8 సంవత్సరాల నుంచి గురుకాశీ యూనివర్సిటీలో వర్క్ చేస్తున్నాము. గురుకాశీ యూనివర్సిటీతో వర్క్ చేస్తున్నాము మేము మాస్ట్రో డైనమిక్స్ తరఫున. దీనికి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన అక్రెడిషన్స్లో హైయెస్ట్గా చూసేది NAC A++ అక్రెడిషన్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ స్కోర్ ఉంది. ఇండియాలోనే టాప్ 5 అక్రెడిషన్స్లో ఒకటిగా క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. దీంతో పాటు అగ్రికల్చర్ BScకి ఐకార్ అక్రెడిషన్ ఉన్నది. 32 స్పెషల్ MOUs అప్రూవల్స్ ఉన్న యూనివర్సిటీ గురుకాశీ యూనివర్సిటీ. ఒకటే క్యాంపస్ లోపల 9 హాస్టల్స్ ఉన్నాయండి. 3 హాస్టల్స్ గర్ల్స్కి, 6 హాస్టల్స్ బాయ్స్కి.
ఒక స్టేడియం కూడా కన్స్ట్రక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది చాలా మంచి క్యాంపస్. ఫ్యాకల్టీ కానీ మన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సుఖ్రాజ్ సింగ్ సిద్ధు, గుర్లాబ్ సింగ్ సిద్ధు గారు కానీ, డాక్టర్ అశ్విని శెట్టి గారు ఇప్పటి వరకు మనతో మాట్లాడారు. ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలన్నా కానీ ప్రతి స్టెప్లో మనకి సపోర్ట్ చేస్తారు. స్టూడెంట్స్ని కూడా చాలా పర్సనల్గా కేర్ తీసుకుంటారు. ఫీజ్ విషయానికి వస్తే ఇండియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అని చెప్తాను. బీటెక్ సిఎస్సి ఏఐఎంఎల్ విత్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ, ఐసిఏఆర్ అక్రిడేటెడ్ అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి విత్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ ఇండియాలో ఇస్తున్న వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ యూనివర్సిటీస్లో ఒకటి అని నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను. దీంతో పాటు ఏ కన్సల్టెంట్ అయినా కానీ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్ స్ట్రక్చర్ కూడా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఎన్నో ఆఫర్స్ కూడా ప్రకటించాము. డైరెక్ట్గా యూనివర్సిటీ నుంచే ఎవరైనా కావాలంటే కూడా అగ్రిమెంట్ చేసుకొని వర్క్ చేయొచ్చు. వాళ్ళకి కావాల్సిన సపోర్ట్ కంప్లీట్ సౌత్ ఇండియాకి సంబంధించిన సపోర్ట్ మాస్ట్రోడైనమిక్స్ నుంచి మీకు కంప్లీట్గా దొరుకుతుందండి. ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా కంఫర్టబుల్ ఫీ స్ట్రక్చర్, 100% లోన్ ఎలిజిబుల్ అమౌంట్ అండి. ఏదన్నా కూడా లీగల్ అమౌంట్ డైరెక్ట్ డిపాజిట్ ఇన్ యూనివర్సిటీ కౌంటర్. ఇప్పటి వరకు 4 బ్యాచెస్ ఫ్రమ్ తెలుగు స్టేట్స్ పాస్అవుట్ అయ్యాయి. ఎవరిది కావాలన్నా, ఏ ఏరియా నుంచి కావాలన్నా వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. చదువుతున్న వాళ్ళది, కంప్లీట్ చేసింది. మోర్ దెన్ 75% స్టూడెంట్స్ అబ్రాడ్లో సెటిల్ అయ్యారండి. మన వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు, చదువుతున్నారు, బిజినెస్ చేస్తున్నారు, వర్క్ చేస్తున్నారు. ప్లేస్మెంట్స్లో కూడా ప్రతి స్టెప్లో గురుకాశీ యూనివర్సిటీ సపోర్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఇంతే కాకుండా ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా 24 hours డైరెక్టర్ అశ్విని శెట్టి సార్ గారికి మీరు ఎప్పుడైనా కాల్ చేసి క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన ఓరెక్స్ సంస్థకి, కనెక్ట్ ప్రోగ్రామ్కి, మన నరేందర్ రెడ్డి గారు, క్రాంతి గారికి, ఇంకా వాళ్ళ టీం అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. They can use technology for bright future. Research, obviously, Dr. Rajesh Singh will represent what kind of research they are doing at our university. But we are promising where students would come and we will provide them that kind of platform and environment where they always put their effort and very easily they can do many more things in terms of, kind of technology where they can represent themselves. So we have different hackathons, we have providing that kind of environment where they can perform in different hackathons. We are providing internships in different companies. We have collaborated with different industries where we have sent our students, they are performing very good. And specifically when we are providing internship, so they can be placed in that companies as well. It's not like finally they'll go for placements. During internship only, they'll get offers from the industry where they can easily absorb in that same company where they have did or they have done their internships. So that's how, it's kind of combination of academics, research, etc. so that they'll get 360-degree kind of environment where they can put their efforts. So now Dr. Rajesh Singh will give you something kind of research activities where what is kind of things a student. Research and innovation at Uttaranchal University, because every university giving wonderful in terms of the academics and the other activity which is as usual the university taking care. But as a Uttaranchal University, we believe on the innovative things which need the demand of the hours. So right now, as a research and innovation director, we cracked a huge amount of fund from the government, and we have established a center which is helpful for the student, those having a skill to do different. All right, means we have Atal Community Innovation Center of 4.68 crore worth. As well, we have ITDI, which is established by DST, and it is worth around approximately 6 crore rupees. Apart from this, we have special IPR centers, which is IPFC of worth 1 crore rupees.
And these centers somehow helpful for the student to do different while they are studying in their graduation or post-graduation. That's the important deal. Because as usual, while we are talking of academics, that's a fantastic. But apart from the academics, the people or the student, those are having adventure to do something else or different from while they are studying. We people are giving hands to those guys because we have huge amount of fun to give to the student if they have some innovation in their mind. Here, if you see the background, we have more than 700 plus patents, which is made possible by the students, okay, with the help of our research and innovation wing. As well, we have too many government funding, which is cracked by the student to establish their own venture. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఓరిక్స్ కనెక్ట్ ఈవెంట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా. క్రాంతి అండ్ నరేంద్ర ఇద్దరం కలిసి ఈ ఓరిక్స్ అనే ఈవెంట్ని మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ ఓరిక్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇండియాలో ఉన్న ప్రఖ్యాత యూనివర్సిటీలని అన్ని యూనివర్సిటీలని ఒకే వేదిక మీదకి తీసుకురావడమే మా ఓరిక్స్ ఒక ముఖ్య ఉద్దేశము. దీనికి మనకు అరౌండ్ 40+ యూనివర్సిటీస్ మన హైదరాబాద్ సిటీ నుంచి అండ్ గుజరాత్ నుంచి, మహారాష్ట్ర నుంచి అండ్ కర్ణాటక నుంచి ప్రఖ్యాత యూనివర్సిటీలు వచ్చాయి. దాంతోపాటుగా మన కన్సల్టెంట్స్ కూడా అరౌండ్ 700+ కన్సల్టెన్సీస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. అంటే కన్సల్టెంట్లకు ఏమి ఉపయోగం అని అంటే ఈ యూనివర్సిటీస్తో టైఅప్ అయ్యి MOUs కానీ లేదంటే నెక్స్ట్ ఆ యూనివర్సిటీస్తో వర్క్ చేసుకోవడానికి కానీ కొత్త వాళ్ళకి ఒక ఆపర్చునిటీ అనేది ఈ కల్పించడమే ఈ ఓరిక్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. సార్ ఇక్కడ సుమారుగా 50 స్టాల్స్ వరకు వచ్చాయి సార్. ఓన్లీ 1 డే ఈవెంట్ మేడం. ఇది అంటే B2B ఈవెంట్ కాబట్టి, ఇది కన్సల్టెంట్ ఈవెంట్ కాబట్టి మనం 1 డే కండక్ట్ చేస్తున్నాం. మన 50 యూనివర్సిటీస్ దాకా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి సార్. మేడం స్టూడెంట్స్ కాదు మేడం, ఇది ఓన్లీ విజిటర్స్ 700+ వస్తున్నారు మేడం. ఉంది మేడం. గూగుల్ ఫామ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ చేసాము. అది గూగుల్ ఫామ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళు మా దగ్గర 700+ ఉన్నారు ఇప్పుడు. అంటే ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు ఏదైనా బిజినెస్ చేసుకోవాలని లేదంటే ఏదైనా యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవ్వాలని వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. ప్లస్ యూనివర్సిటీస్ ఎక్కడో ఉంటాయి, వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వడం కూడా కష్టం ఉంటుంది. అలా మన ఏదైతే PROs కానీ ప్రిన్సిపాల్స్ కానీ యూనివర్సిటీస్ని అప్రోచ్ అవ్వడానికి ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మేడం. అంటే ఓరిక్స్ అనేది ఇప్పుడు ఇది 2వ సంవత్సరం ఈవెంట్. లాస్ట్ ఇయర్ బిగ్ సక్సెస్లో ఉంది. ఈ ఇయర్ కూడా హ్యూజ్ క్రౌడ్తో మీరు కూడా చూస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ ఇయర్ అనేది కూడా చాలామంది కొత్త ఆపర్చునిటీస్ కల్పించడం కోసం మేము ఈ ఓరిక్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాం. కాన్ఫిడో కన్సల్టెన్సీ నుండి డాక్టర్ వసుధ గారు అలాగే అనూష గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడి అసలు ఈ కన్సల్టెన్సీ వల్ల స్టూడెంట్స్ ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ పొందగలరు అండ్ వీళ్ళని ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అనేది కూడా మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. హాయ్ మా. Hi, good afternoon. Myself Anusha. So we are representing here Confido Groups. So we are currently promoting top 4 universities, which is Marwadi, SGV Suresh Nanvyar University, NIMS University Kalashalingam, and we are also into medical, Sadong universities. So whatever the universities we are promoting, they are also like NRF ranking universities and NAC accredited universities, which plays their world-class best education services today. So we are like overwhelmed that we are the coordinators, like supporters for all those universities. Thank you so much. So we have our office, regional offices in our branches are there in Hyderabad, Khairatabad and Saidabad and Warangal, Karimnagar, Khammam, Kurnool. So all over AP and Telangana we have branches, and you can visit our website also. You will find all the details over there. Thank you so much. We are from Confido Education. Confido means trust. Last 20 years నుండి మేము సర్వీస్ చేస్తున్నాము నెంబర్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్కి. మా దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలందరూ 100% సెటిల్మెంట్. ఇప్పటివరకు అయితే ఎట్లాంటి కూడా అది లేకుండాను. ఒకసారి అడ్మిషన్ చేసిన తర్వాత 4 years వరకు మేము స్టూడెంట్స్తోనే ఫాలోఅప్లో ఉంటాము. వాళ్ళ మంచి చెడులు బాగోగులు అన్నీ మేము చూసుకుంటాము. ఏదో అడ్మిషన్ చేసాము వదిలిపెట్టే మేము అట్లాగే. మేము చేస్తున్న యూనివర్సిటీస్ ప్రతి ఒక్క యూనివర్సిటీకి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది. మేజర్ డిగ్రీ, మైనర్ డిగ్రీ, 2030లో పిల్లలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి అని చెప్పి దాని గురించి మేము స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుండే వాళ్ళకు మేము హెల్ప్ చేస్తుంటాము.
యూనివర్సిటీ? మేము చేసిన సురేష్ జ్ఞాన్ విహార్ యూనివర్సిటీ, జైపూర్, రాజస్థాన్. దాన్ని చైర్మన్ వచ్చేసి కేంబ్రిడ్జ్లో ఏఐ మీద పిహెచ్డి చేసి వచ్చారు. అంటే మనం చేస్తున్న సబ్జెక్ట్ గురించి 100% నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్సన్స్తో మనం వర్క్ చేస్తాం అట్లా అన్నట్టు. దాని తర్వాత మార్వాడి యూనివర్సిటీ అండ్ నిమ్స్ యూనివర్సిటీ ప్రొవైడింగ్ 1 ఇంటర్నేషనల్ డిగ్రీ అండ్ 1 నేషనల్ డిగ్రీ. అండ్ కలశలింగం యూనివర్సిటీ దట్ ఈస్ నియర్ తమిళనాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. ప్రజెంట్ మనతో పాటు కాన్ఫిడో చైర్మన్ అండ్ ఫౌండర్ హేమప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్. హాయ్ అండి. సో ఈరోజు ఓరిక్స్ ఈవెంట్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెంట్ మీట్. సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే కాన్ఫిడో ఎడ్యుకేషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 15 years నుంచి ఈ ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెన్స్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాం. ప్రజెంట్ వచ్చేసి మేము 5 యూనివర్సిటీ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఒకటి వచ్చేసి అందరికి తెలిసిన మార్వాడి యూనివర్సిటీ, ఇట్స్ NIRF ర్యాంకింగ్ యూనివర్సిటీ అండ్ NAC అక్రిడేటెడ్ యూనివర్సిటీ అండ్ QS ర్యాంకింగ్ టాప్ 500 యూనివర్సిటీ. సేమ్ అట్ ద సేమ్ సురేష్ జ్ఞాన్ విహార్ యూనివర్సిటీ, ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ Jaipur. And one more university, Kalasalingam in Tamil Nadu, and NIMS University, Jaipur. One more for Medical University, Dong Ye University in Vietnam. సో మేము ఆల్మోస్ట్ సిన్స్ 15 years నుంచి మేము రిప్రజెంట్ చేసే యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా అంటే స్టూడెంట్కి ఎలా బెనిఫిట్ అవుతుంది, యూనివర్సిటీస్ ఒకటే కాదు, యూనివర్సిటీ కావాల్సిన ర్యాంకింగ్స్ అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ర్యాంకింగ్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అంటే మెయిన్ NIRF ర్యాంకింగ్ కానీ, NAC అక్రిడేటెడ్ కానీ, అండ్ వరల్డ్ QS ర్యాంకింగ్స్లో కానీ ఇలాంటి లిస్టెడ్లో ఉంటే స్టూడెంట్కి కూడా చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఫర్దర్గా అబ్రాడ్కి వెళ్ళాలన్నా, ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ రావాలన్నా సరే ఈ బేసిస్ మీద మేము అనేది స్టూడెంట్స్కి సర్వీస్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. మోడీ యూనివర్సిటీ నుండి రిషికేష గారు మనతో పాటు ఉన్నారు, వైస్ ఛాన్సలర్ గారు. ఆయనతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు మోడీ యూనివర్సిటీ గురించి తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్. So, good morning. Thanks a lot for giving me this opportunity to speak in Prime 9. Okay. It is a wonderful environment. So many people are coming, showing interest in the education. It feels a lot. Okay. I'm from Dr. K. Modi University, Vice Chancellor, Dr. P.N. Rishikesh speaking on this occasion. Okay. So, what's the specialty in Modi University? Yeah. Though the university got started from this year, but it is having the legacy of 83 years. And moreover, it is having the track record of 100% placements as well as the maximum package. Okay, any student can expect is a good career with a good package. Even we have got a student with a 1.2 crores package and even 50 lakhs package. There are so many students who are coming to our campus and the university who are getting their future secured and who are having really good and wonderful future in their life. Any branches there in Hyderabad? No, we don't have. We have branches in means it's a separate university in Rajasthan. Okay, because this group is running so many institutions as well as the universities. But this university is independent, which is in Modi Nagar. థ్యాంక్ యూ సార్. క్వాలిటీ థాట్ నుండి సాంబా గారు ప్రజెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడి వాళ్ళ స్కూల్లో కానీ అదంతా కూడా ఏంటి స్పెషాలిటీ అనేది కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హాయ్. హలో అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రైమ్ నేమ్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. సో బేసిక్గా క్వాలిటీ థాట్ స్కూల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనేది ఏంటి అంటే 16 years లెగసీ ఉన్న బ్రాండ్ అండి. ఆల్మోస్ట్ అప్స్కిల్లింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద 1 lakh+ స్టూడెంట్స్ని మేము ఇప్పటివరకు అప్స్కిల్ చేసాం. ఆల్మోస్ట్ 60,000+ స్టూడెంట్స్కి ఒక మంచి ప్యాకేజ్ జాబ్ రావటము, వాళ్ళ అప్స్కిల్లింగ్ ఎవ్రీ టైం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం, ఇవంతా కూడా చేసాము. అండ్ అదేవిధంగా ఏంటంటే క్వాలిటీ థాట్ స్కూల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఒక మేజర్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఒక క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, ఒక రైట్ గైడెన్స్, ఒక రైట్ ఇంటెన్షన్ ఒక స్టూడెంట్కి ఇవ్వాలి, ఒక పేరెంట్ని రైట్ గైడెన్స్లో మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేది మా మేజర్ ఇంటెన్షన్. ఎన్నో యూనివర్సిటీస్, ఎన్నో కాలేజెస్ ఎన్నో ఉన్నాయన్నమాట. ఒక ట్రెడిషనల్ ఎడ్యుకేషన్ దగ్గర నుంచి ఆ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని దాన్ని ఒక స్టూడెంట్కి కరెక్ట్గా ఇవ్వకపోతే స్టూడెంట్ అనేవాడు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు. ఆ ప్రాబ్లమ్ని మేము తీసేయాలి.
ఆ ప్రాబ్లమ్ని మేము ఒక సొల్యూషన్ తీసుకురావాలి ఒక ఇంటెన్షన్ తోటి స్టార్ట్ చేసింది క్వాలిటీ థాట్ స్కూల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. మేజర్గా మన దగ్గర ఏంటి అంటే స్టూడెంట్స్ వచ్చేసరికి డే 1 నుంచి ఒక కార్పొరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నట్టు స్టూడెంట్స్కి ఆ ఫీల్ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం. లైక్ వాళ్ళు తీసుకునే ఎడ్యుకేషన్ కానీ అండ్ టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేసే విధానం కానీ, 1-on-1 మెంటర్షిప్ కానీ, అండ్ అదేవిధంగా చూసుకున్నట్టయితే ఎవ్రీడే స్టూడెంట్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది. అండ్ దే ఫీల్ లైక్ ఓకే వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏం చేయాలి, ఈ నీడ్ అంటే టెక్నాలజీ మీద అసలు స్టూడెంట్ అనే వాళ్ళకి ఒక ఇంటర్మీడియట్ నుంచి బీటెక్కి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యే స్టూడెంట్కి అసలు ఏఐఎంఎల్ అంటే తెలీదు, అండ్ అసలు డేటా సైన్స్ అంటేనే తెలీదు. అసలు ఏఐ అంటే ఏంది వాళ్ళ దృష్టిలో చాట్ జీపీటీలో ఒక గింబల్ ఫొటోస్ని రెడీ చేసేసుకొని దిస్ ఈజ్ ఏఐ అనేది వాళ్ళు ఏఐ అనేది బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు. ఈ గైడెన్స్ అనేది లేక స్టూడెంట్ అనేవాడు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అవుతాడు. సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి కోర్స్ అనేది హార్డ్ అవుతుంది, ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది నాలెడ్జ్ రాదు. సో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఓకే రావట్లేదు కదా అని ఆన్ అండ్ యావరేజ్ మార్క్స్ మీద పాస్ అవుతున్నారు. కానీ కోర్ స్కిల్స్ అయినా ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ అని వీటి గురించి కానీ వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. ఇలా డెవలప్ చేసుకోకపోతే వాళ్ళకి జాబ్స్ రావట్లేదు. సో ఇక్కడున్న ఈ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ని క్లియర్ చేయడానికి వి లాంచ్డ్ యాజ్ ఏ సమ్మర్ క్యాంప్. సో క్వాలిటీ థాట్ స్కూల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ నుంచి సమ్మర్ క్యాంప్ తోటి ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్కి మేము హెల్ప్ చేయాలనేది మా ఇంటెన్షన్. సో క్వాలిటీ థాట్ స్కూల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సంబంధించి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఏ వెబ్సైట్ క్వాలిటీ థాట్ స్కూల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ QTST.ai అనేది మీరు చూసుకోవచ్చు. అండ్ మీకు మా బ్రౌచర్ ఉంటుంది, మా బ్రౌచర్ని కూడా మీకు అండ్ అదేవిధంగా చూసుకున్నట్టయితే రీసెంట్గా మనకు ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి కానీ టెక్నాలజీస్ మీద కానీ మేము గైడెన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మా ఫౌండర్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 years నుంచి కెరియర్ గైడెన్స్ విత్ రమణ అనే నేమ్ తోటి ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్నాము. అండ్ అదేవిధంగా చూసుకున్నట్టయితే ఎంతోమంది కన్సల్టెంట్స్ సంబంధించినంత వరకు వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు అని, అంటే ఎవ్రీ కన్సల్టెంట్ అడ్మిషన్ చేస్తారు, బట్ వాళ్ళకి ఒక 4 months అడ్మిషన్ చేసుకుంటారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఏముండవు, ఆఫీస్లోనే షట్ డౌన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. బట్ వీ హ్యావ్ 365 days అడ్మిషన్ స్కోప్ హియర్. సో ఇంటర్ నుంచి అడ్మిషన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వీ హ్యావ్ ఏ బిగ్ అకాడమీ అండ్ బీటెక్ అడ్మిషన్స్ చేసుకోవచ్చు, MBA అడ్మిషన్స్ చేసుకోవచ్చు, MTech అడ్మిషన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. 365 days అడ్మిషన్స్ చేసుకోవచ్చు విత్ అవర్ టెక్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ITM యూనివర్సిటీ ఫౌండర్ కృష్ణ గారు ప్రజెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్. హాయ్ అండి. హాయ్, నమస్తే. నా పేరు కృష్ణ అండి. సో 19 yearsగా మనం ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాం. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ కింద మన తెలుగు పిల్లలకి సో మంచి ఎడ్యుకేషన్ విత్ బెస్ట్ ప్రైజ్లో కావాలని ITM యూనివర్సిటీ గ్వాలియర్ మధ్యప్రదేశ్ తీసుకున్నాం. ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ సక్సెస్ఫుల్గా మన పిల్లలు చాలా మంది జాయిన్ అయ్యారు. మేజర్గా ఏంటంటే ఇది 29 years ఓల్డ్ యూనివర్సిటీ, నాకు ఏ గ్రేడ్ ఉంది, సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ అవైలబుల్ చేస్తున్నాం, సపరేట్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ఇన్ క్యాంపస్ హాస్టల్, అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్, ఇందులో స్పోర్ట్స్, సో BCCI అప్పుడు క్రికెట్ గ్రౌండ్ ఉంది, అండ్ ఇండోర్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ నేషనల్ వైజ్ సంబంధించిన గేమ్స్ ఉన్నాయి. ఇదే విధంగా మనకి ఆల్మోస్ట్ 4 big ఆడిటోరియంస్ ఉన్నాయి. ఈ ఆడిటోరియంస్లో ఈవెన్ మీరు అబ్దుల్ కలాం గారు వస్తున్నారు స్టేజ్ పై, అబ్దుల్ కలాం గారు కానీ ఇలా ఎంతమందో వ్యక్తులు వచ్చేసి స్టూడెంట్స్కి మెసేజ్ పాస్ చేస్తారు. సో నేనేం చెప్తున్నా, ప్రజెంట్ ఉన్న ఈ యుగంలో ఈ టెక్నాలజీలో ఎడ్యుకేషన్ చాలా కాస్ట్ అయిపోయింది. సో మిడిల్ క్లాస్ పిల్లలు ఎఫర్ట్ చేయలేకపోతున్నారు. ఎస్పెషల్లీ తెలుగు రాష్ట్ర పిల్లలకు చెప్పగలిగేది అంటే ద బెస్ట్ ప్రైజ్లో. సో 9 lakhs క్యాంపస్ మొత్తం విత్ ఫీజు, హాస్టల్ టోటల్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ అయినాం. ఇయర్ అగైన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్ స్టూడెంట్స్. సో ఐఎమ్ వార్మ్లీ వెల్కమింగ్ ద స్టూడెంట్స్ టు కమ్ జాయిన్ ద యూనివర్సిటీ అండ్ యూ కెన్ సీ ద caption. Give me that. So university is saying that here celebrating dreams. I'm saying that all the students please come join the university and celebrate your dreams and complete your fulfilled dreams. ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి సార్? స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అంటే యా, సో ఇప్పుడు 2 states మేము ఆథరైజ్ పీపుల్ అండి. సో SR నగర్ మన ఆఫీస్ ఉంది, ITM ఆథరైజ్డ్ ఆఫీస్ ఉంది. సో ఎనీవన్ విల్ కాల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు. మా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కరీంనగర్, విజయవాడ, నిజామాబాద్, వరంగల్, అలాగే ఆంధ్రలో చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. నియర్బై మన బ్రాంచెస్కి వెళ్ళేసి అప్రోచ్ అవుతే మేము మాకున్న అందరికీ కూడా టైప్స్ ఇవ్వగలుగుతాం. థ్యాంక్ యూ. గురుకాశి డైరెక్టర్ గారు అశ్విని సిటీ గారు ప్రజెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడి గురుకాశి యూనివర్సిటీ గురించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్. Thank you so much for inviting us in this big education event. We are from Gurukashi University. This is NAC A++ university with 3.57 CGPA. It's the highest in country and having in 2% only universities having in A++ category. And we are also in a category 1 university by UGC. And we have accreditation from apart from NAC A++, we have accreditation from ICAR, Punjab Council for Agriculture Education, and we are also running the courses which are branded because accreditations are only granted to the branded educational institutes. And we have BTech
quantum computing and BSc Agriculture, IHM courses, management courses, and we are running in performing arts and music also, because this is an era for AI and ML, and we are conducting the course which are apart from which are bigger side of AI ML, that is quantum computing, and which are we can say the vision of CM Chandrababu Naidu is to run the courses in quantum computing. We are the first university we are running since 2025 BTech CSC with quantum computing, and we have running the courses since 2011, and from 2018 onwards, we are about 10 years we can say the Telugu students are coming to the university, and in university we have more than 700 students studying at present in the campus, and more than 250 students already passing out every year. గురుకాశీ యూనివర్సిటీ భవన్ రెడ్డి సార్ ప్రజెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడి గురుకాశీ యూనివర్సిటీ విశేషాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే. హలో మేడం, బాగున్నారా? బాగున్నా మేడం. అయితే నా పేరు భవన్ రెడ్డి అండి. నేను సౌత్ ఇండియా ఇన్ఛార్జ్ గురుకాశీ యూనివర్సిటీ. ఎవరైనా ఇంతమంది చాలా మంచి యూనివర్సిటీస్ ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి, అన్నీ నెంబర్ 1 అనుకుంటారు, కానీ గురుకాశీ అసలైన నెంబర్ 1 ఎందుకు అవుతుందంటే అది NAC A++ UGC కేటగిరీ 1 35 MOS అండ్ అప్రూవల్స్ ఉన్నాయి. 200 ఎకరాల క్యాంపస్. అది ఒకటే క్యాంపస్ లోపల 9 హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. 3 వచ్చేసి గర్ల్స్కి, 6 హాస్టల్స్ బాయ్స్కి ఉన్న ఏకైక క్యాంపస్ ఇండియాలో. బాయ్స్కి ఉన్నాయి, బయట కూడా ఉన్నాయి. ఇంత దూరం పేరెంట్స్ పిల్లల్ని పంపిస్తున్నారంటే హాస్టల్స్ కోసం భయపడతారు, ఫుడ్ కోసం భయపడతారు. ఇప్పటి వరకు దగ్గర 500 తెలుగు స్టూడెంట్స్ అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ కంప్లీట్ చేసి వచ్చారు. ప్లేస్మెంట్స్లో, బిజినెస్లలో, అబ్రాడ్లో చాలామంది సెటిల్ అయ్యారు. ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరు కూడా అతి తక్కువ మంది తప్ప ఎవరు హ్యాపీ లేకుండా లేరనమాట. ఇంతేకాకుండా చాలా వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటంటే గురుకాశీ యూనివర్సిటీ నుంచి సౌత్ ఇండియన్ ఓన్లీ సెంటర్ మాస్ట్రో డైనమిక్స్ అమీర్పేట్లో ఉంది. ఇక్కడికి చాలామంది మన కన్సల్టెంట్స్, పిఆర్ఓస్ విజిట్ చేశారు కదా మనకి. వీళ్ళు అందరికీ కూడా చాలా మంచి ఇన్సెంటివ్ స్ట్రక్చర్, గిఫ్ట్ స్ట్రక్చర్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేసాం. అది కూడా 100% లీగల్ ఫీ స్ట్రక్చర్లో. కేవలం 8 లక్షల్లో బీటెక్ సిఎస్సి ఏఎంఎల్ విత్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ, అగ్రికల్చర్ 10 lakhsలో కంప్లీట్ అవుతుంది. చాలా మంచి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాం. గిఫ్ట్ స్ట్రక్చర్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు హోండా యాక్టివా అనౌన్స్ చేసాము, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కార్స్, బ్యాంకాక్ ట్రిప్స్ అన్నీ కూడా పెట్టాం. అది కూడా లీగల్ అమౌంట్ విత్ లోన్ ఎలిజిబుల్ ఫీజులో మనం చేసిస్తున్నాం. ఇక్కడైతే గురుకాశీ యూనివర్సిటీని స్టూడెంట్స్ కానీ లేదంటే పేరెంట్స్ కానీ కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలా కాంటాక్ట్? మన నెంబర్ ఆన్లైన్లో ప్రతి దగ్గర, మీలాంటి న్యూస్ ఛానల్స్ కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి మాకు. ప్రతి దగ్గర నా నెంబర్ దొరుకుతుంది. 9573314444 ఓన్లీ నెంబర్ అండి ఇది. ఆన్లైన్లో తీసుకోవచ్చు, మా దగ్గర వచ్చి కలవచ్చు, డైరెక్ట్ అగ్రిమెంట్ కూడా తీసుకోవద్దు. ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా డైరెక్టర్ అశ్విని సేతి గారు ఉన్నారు, ఆయనతో డైరెక్ట్గా కోఆర్డినేట్ చేసి కంప్లీట్ టైఅప్ అన్నది కూడా తీసుకొని పాత స్టూడెంట్స్ కూడా మాట్లాడి మరి తెలుసుకొని ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. థ్యాంక్ యూ. మహేందర్ నాయుడు గారు మార్వాడి యూనివర్సిటీ నుండి అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ నుండి ఉన్నారనమాట మనతో పాటు. ఆయనతో మాట్లాడి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము మార్వాడి యూనివర్సిటీకి సంబంధించి. హాయ్ సార్. సార్, మార్వాడి యూనివర్సిటీ అంటే ఓన్లీ ఫర్ మార్వాడి సార్, లేదంటే తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఇందులో చదవచ్చు? అట్లా ఏం లేదమ్మా. ఇది మార్వాడి యూనివర్సిటీ అనేది ఏంటంటే మార్వాడి చంద్రానా గ్రూప్ అనేది జనరల్గా షేర్స్ ఇన్ ఫినాన్స్లో 4th లార్జెస్ట్ కంపెనీ అనమాట. సో అది మార్వాడి అనేది వాళ్ళ జనరల్గా యాక్చువల్గా ఓనర్ మార్వాడి కాదు, అది ఆయన ఫస్ట్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళది మార్వాడి ఆర్గనైజేషన్, అది అట్లా క్యారీ అయిపోయింది అనమాట. అట్లా సో తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారైతే ఇందులో. అది జస్ట్ నేమ్ అండ్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ అనేది పేరు. సో అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని మనకి బెంగళూరులో జైన్ యూనివర్సిటీ అని ఉంటుంది, అక్కడ ఓన్లీ జైన్సే కాదు, అందరూ చదువుకుంటారు. సో ఇట్లనే ఈ మార్వాడి యూనివర్సిటీలో ఆ రకంగా చూస్తే దాదాపుగా 60 కంట్రీస్ నుంచి పిల్లలు చదువుతారు అక్కడ. మన ఇండియా కన్నా బయట చాలా ఫెమిలియర్ అనమాట. అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఆల్మోస్ట్ ప్రతి స్టేట్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది. ఒకప్పుడు ఓన్లీ గుజరాతీ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఆల్మోస్ట్ 60 కంట్రీస్ నుంచి పిల్లలు చదువుతారు అక్కడ. సార్, అయితే ఇక్కడ చాలా మంది యూనివర్సిటీస్ వచ్చాయి, అందులో వై పిక్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ అంటే ఎందుకు అంటే 300 మంది 3,000 మంది అక్కడికి ప్రతి సంవత్సరం వస్తున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ రీజన్ ఉంది. ఏంటి అంటే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట. అంటే మన పిల్లలు ఈ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ ఉందనుకున్నా కూడా అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంటారు.
దీంట్లో మళ్ళీ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ చూసే వాళ్ళ దాంట్లో 2 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఒకటి క్వాలిటీ బాగుండి ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టగలిగేవాళ్ళు. రెండో కేటగిరీ వచ్చేప్పటికి క్వాలిటీ బాగుండాలి బట్ తక్కువ బడ్జెట్లో రావాలి. సో ఈ మార్వాడి యూనివర్సిటీ అనేది ఏంటంటే ట్రస్ట్ బేస్డ్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పొచ్చు. అంటే వాళ్ళు సర్వీస్ చేద్దామనే మోటోతో వచ్చిన యూనివర్సిటీ. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషను ఎక్స్పెన్సివ్ కాకుండా వాళ్ళ బడ్జెట్లో వాళ్ళ పాకెట్కి సరిపడే విధంగా ఉంది కనుక దానివల్ల ఇక్కడ పిల్లలు అక్కడ వరకు వస్తున్నారు. సార్ అయితే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లుగా ఈ మధ్య కాలంలో అయితే ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయింది. పేద మధ్యతరగతి పిల్లలకి అది చాలా ఇబ్బందికరంగా కూడా మారింది అనుకోవచ్చు. అలాంటి పిల్లలకి మార్వాడి యూనివర్సిటీ బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నేను అది చెప్తున్నానమ్మా. ఇప్పుడు మా దగ్గరికి ఎవరు వస్తున్నారంటే, ఒకటి చదువు తక్కువ బడ్జెట్లో కావాలి అనుకునే వాళ్ళు వస్తున్నారు. 2 ఒక ఇంటర్నేషనల్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలి. ఇప్పుడు 60 కంట్రీ పిల్లలు 29 స్టేట్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ ఉన్నప్పుడు ఆ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్కి పిల్లలు వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది పేరెంట్స్ కొద్దిగా అడ్వాన్స్గా ఆలోచిస్తున్నారు. అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్తే కదా రేపు పొద్దున నా కొడుకు గ్లోబల్ ప్రొడక్ట్గా అవుతాడు. సో ఆ ప్రాసెస్లోకి తీసుకెళ్ళటానికి అక్కడికి పిల్లలు పంపిస్తున్నారు. తక్కువ బడ్జెట్లో బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే అక్కడ ఉండే ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం యూనివర్సిటీ తీసుకునే ఎడిషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. అంటే చాలా మన ఇండియాలో, నేను సౌత్ ఇండియా అని చెప్పను, ఇండియాలో చదువు చెప్పామా అయిపోయిందనే కాన్సెప్టే ఎక్కువ ఉంటుంది. అలా కాకుండా వాళ్ళు రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్గా ఉన్నారా లేదా, అదేవిధంగా ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్గా ఉన్నారా లేదా పిల్లలకి ముందే ఇండస్ట్రీని పరిచయం చేస్తూ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళకి గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ కోసం స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రాంలో ఇక్కడున్న పిల్లల్ని అదర్ కంట్రీస్ పంపించడం, అక్కడ పిల్లల్ని ఇక్కడికి పిలిపించడం, ఇటువంటి మోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కలిపితే మార్వాడి యూనివర్సిటీ. సార్ అయితే మార్వాడి యూనివర్సిటీని పిల్లలు ఎలా కాంటాక్ట్ చేయాలంటే? మార్వాడి యూనివర్సిటీకి సంబంధించి దాదాపుగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కంబైన్డ్ 27 స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, డిస్ట్రిక్ట్స్, ఆ పాత డిస్ట్రిక్ట్ ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా ఆఫీస్ ఉంది. అదేవిధంగా మార్వాడి యూనివర్సిటీకి సంబంధించి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ ఉంటాయి. 905905237879. ఈ నెంబర్స్ వేటికి కాల్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గరలో ఉన్న ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉందో చెప్తారో, అక్కడికి వెళ్ళి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అనమాట. విశ్వవిశ్వాని డైరెక్టర్ సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు ప్రజెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడి యూనివర్సిటీ గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హాయ్ సార్. హాయ్ అండి, బాగున్నారండి? నేను బాగున్నాను, మీరు బాగున్నారు? బాగున్నానండి. సార్ ఈవెంట్ ఎలా అనిపిస్తుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెంట్కి రావడానికి వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ చేయారా, లేదంటే మీరే వాళ్ళని అప్రోచ్ చేయారా? ఎలా అంటే ఓరిక్స్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ వాళ్ళంతా కూడా మన మిత్రులే అండి. చాలా కాలంగా వాళ్ళతో మనం కలిసి ట్రావెల్ చేస్తున్నాం. సో వాళ్ళ యొక్క ఇన్విటేషన్ బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో విశ్వవిశ్వాని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏదైతే గత 28 సంవత్సరాలుగా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుపరిచితమై ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండి. అయితే విశ్వవిశ్వాని తెలంగాణలో నెంబర్ 1 బిజినెస్ స్కూల్ అండి. ఎవరైనా కూడా BBA, MBA, PGDM, BS కంప్యూటర్ సైన్స్ ఈ కోర్సెస్కి నెంబర్ 1 ఏదైనా ఉంది ఒక మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్లో అంటే విశ్వవిశ్వాని. జనరల్గా ఏంటంటే బిజినెస్ స్కూల్స్ ఓన్లీ మేనేజ్మెంట్ టీచ్ చేస్తారు, కానీ విశ్వవిశ్వాని అంటే ఇట్స్ ఏ టెక్నో బిజినెస్ స్కూల్ అండి. ఎందుకు టెక్నో బిజినెస్ స్కూల్ అన్నామంటే మా దగ్గర BS కంప్యూటర్ సైన్స్ 4 years కోర్సు, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు మన దగ్గర ఉందండి. సో దాని కారణంగా మనం ఏంటంటే ఇది టెక్నో బిజినెస్ స్కూల్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్తో మనం ముందుకెళ్తున్నాం. అయితే ఇవాళ ఒక పెద్ద అంటే ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థలోనే ఒక కనువిప్పు లాంటిది ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే దాదాపు ఒక 55 యూనివర్సిటీస్ వచ్చాయి. అంటే అక్రాస్ పాన్ ఇండియా 55 యూనివర్సిటీలు వచ్చాయి. అంటే ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థలో విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు మన యొక్క కన్సల్టెన్సీ మిత్రులు లేకపోతే ఈ యొక్క ఆర్గనైజర్స్ తీసుకురావడం అనేటువంటిది చాలా మంచి శుభ పరిణామం అండి. దట్టు హైదరాబాద్ లాంటి ఒక మెట్రోపాలిటన్ సిటీకి ఇంత మంచి యూనివర్సిటీస్ రావడము పేరెంట్స్ కూడా ఒక మంచి అవకాశం. అరే భారతదేశంలో ఇన్ని యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ యొక్క స్పెషాలిటీస్ ఏంటంటే ఇది ఒక మంచి సువర్ణ అవకాశం అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, విశ్వవిశ్వానిని ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి ఏంటి? విశ్వవిశ్వానిలో మనకు బేసిక్గా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు 4 కోర్సెస్ ఉంటాయండి. ఒకటి PGDM 2 years మేనేజ్మెంట్ కోర్స్, MBA, BBA, BS కంప్యూటర్ సైన్స్ 4 years ప్రోగ్రామ్. విశ్వవిశ్వాని క్యాంపస్ వచ్చేసి తూమ్కుంటలో ఉంటుందండి.
అలాగే అడ్మిషన్స్ ఆఫీస్ హిమాయత్ నగర్లో ఉంటుంది. వెబ్సైట్కి వెళ్ళి విజిట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే కన్నా ఇన్ పర్సన్ క్యాంపస్ తుమ్ముకుంటా టువర్డ్స్ సామీర్పేట్ రోడ్, లేకపోతే హిమాయత్ నగర్ హార్ట్ ఆఫ్ ది సిటీ హిమాయత్ నగర్ మనకు స్టాంజా బిల్డింగ్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో విశ్వ ఆఫీస్ ఉంటుంది. ఎవరైనా సరే అడ్మిషన్స్ కావాలన్నా లేకపోతే కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ ఏదైనా కావాలన్నా కూడా మేము ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటామండి. సార్, అండ్ విశ్వని అడ్మిషన్స్ అనేవి అంటే 365 డేస్ ఉంటాయా, ఓపెన్లో ఉంటాయా లేదంటే? అంటే మనకేంటంటే అండి పీజీడీఎం వచ్చేసరికి క్యాట్ మ్యాట్ ఒక టైం ఉంటుంది, ఎంబీఏ వచ్చేసరికి ఐసెట్ ఒక టైం ఉంటుంది, బీబీఏ బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఒక టైం ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ మనము ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు అడ్మిషన్స్ అనేటువంటి విశ్వవిద్యాలయంలో జరుగుతూ ఉంటాయండి 6 months పాటు. జీహెచ్ రాయసోని యూనివర్సిటీ నుండి డాక్టర్ గోయల్ గారు ప్రజెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు రాయసోని యూనివర్సిటీ గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హాయ్ సార్. Hi, actually I am from Raisoni University as working as a dean admission over there, and our university has been established in the year 2016, and we are working in the multiple courses like law, management, agriculture, engineering, pharmacy, paramedical, nursing, and we are having a land of 400 acres also. We are having all the approvals, necessary approvals, NAICT approvals. We are also providing the placement to the students, and our placement ratio is also very good. Last year our student has been got the placement of 45 lakhs also. So these are the some of the USPs, and the rest of the USP student can visit and know personally. Thank you. అండ్ రాయసోని యూనివర్సిటీ నుండి క్రాంతి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. తెలంగాణ అడ్మిషన్స్కి సంబంధించి ఆయనతో మాట్లాడదాం. సార్ నమస్తే అండి, నా పేరు క్రాంతి. నేను తెలంగాణ అడ్మిషన్స్ అట్ రాయసోని యూనివర్సిటీ అండి. మా రాయసోని యూనివర్సిటీ అనేది మనకు నాగ్పూర్ దగ్గరలో ఉంది. అరౌండ్ 400 acres క్యాంపస్లో ఉంది. ఇన్ రీజనబుల్ బడ్జెట్లో ఇంజనీరింగ్ చేయాలనుకున్న స్టూడెంట్స్ కోసము బెస్ట్ యూనివర్సిటీ అండి. NAC 8+ ఉండి 100% ప్లేస్మెంట్ ఉన్న క్యాంపస్. మనకు వచ్చేసి అరౌండ్ 8.5 లక్షల్లోనే విత్ ఫుడ్ 4 సంవత్సరాలకి ఫుడ్ హాస్టల్ కలుపుకొని మనకు అవైలబుల్ ఉంటుందండి. ఏదైనా అడ్మిషన్స్ కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించు. సార్, రాయసోని అనేది నాగ్పూర్ దగ్గర ఉంది. మన తెలంగాణ పీపుల్ దానికి ఎలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు? అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒకటి మేడం, మన దగ్గర ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న యూనివర్సిటీస్లో ప్లేస్మెంట్స్ కానీ ఫ్యాకల్టీ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ వీటన్నిటిని మనం బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది మేడం. అలా యూనివర్సిటీ మన రాయసోని యూనివర్సిటీ గ్రూప్ అనేది అరౌండ్ 25 years ఓల్డ్ యూనివర్సిటీ, ఓల్డ్ గ్రూప్ అండి. మనకు అరౌండ్ 16 యూనివర్సిటీస్ 16 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయండి. సార్, అయితే ఇక్కడ 55 యూనివర్సిటీస్ వచ్చాయి. దీంట్లో రాయసోని యూనివర్సిటీ అంటే ఇప్పుడు మనము అన్ని యూనివర్సిటీస్ని కంపేర్ చేసుకోండి, మా యూనివర్సిటీని కంపేర్ చేసుకోండి. మా యూనివర్సిటీలో వచ్చేసి రీజనబుల్ ఫీజ్ అండ్ రీజనబుల్ ప్యాకేజ్లో మనకు ఉంది, అవైలబుల్ ఉందండి ఫీజు అది. థ్యాంక్ యూ. అపోలో యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిప్రజెంటేటివ్ రమేష్ గారు ప్రజెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడి అపోలో యూనివర్సిటీ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి. అపోలో యూనివర్సిటీ అపోలో హాస్పిటల్స్ వాళ్ళదేనండి. ది అపోలో యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి అపోలో నాలెడ్జ్ సిటీలో చిత్తూరులో ఉంటుందండి. అపోలో యూనివర్సిటీ 2021లో స్టార్ట్ చేశారు. లాస్ట్ ఇయర్ ఒక బ్యాచ్ కూడా పోయింది 25లో పాస్అవుట్, అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా 100% వచ్చాయి. ఎడ్యుకేషన్ అయితే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ మనకి బీటెక్, సిఎస్సి రిలేటెడ్ అన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయి. అలాగే బీటెక్లో ఇయర్ 2026లో మనము బీటెక్ A&MLతో పాటు హెల్త్ కేర్ అని ఒక స్పెషలైజేషన్ తీసుకొచ్చాము. హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీలో చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది AI తెలిసిన వాళ్ళ గురించి అని. సో ఆ కోర్స్ ఒకటి వచ్చింది, అండ్ PharmD కోర్స్ కూడా వచ్చింది. మన దగ్గర అలైడ్ హెల్త్ సైన్స్ కోర్సెస్, తర్వాత అపోలోలో హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, MBBS కోర్సెస్, MD, తర్వాత మనకి నర్సింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దీంతో పాటు మనకి మేజర్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ కోర్స్ ఏంటి అంటే అపోలో యూనివర్సిటీ 2+1 ప్రోగ్రామ్, పాత్వే ప్రోగ్రామ్, UK UG ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పేసి 2 years ఇండియాలో ఉంటుంది, 3rd year UKలో చదువుతారు. ఇండియాలో మీరు ఏదైతే ఒక టాప్ యూనివర్సిటీలో బీటెక్ 4 years చదివితే ఎంత ఖర్చు అవుతుందో 30-40 lakhs ఖర్చు అవుతుంది. అదే బడ్జెట్తో మనకి 2 years ఇండియాలో చిత్తూరులో చదువుకొని 3rd year UK వెళ్ళి బీటెక్ ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ 3 yearsలోనే చదువుకోవచ్చు అండి. అండ్ బైపీసీ వాళ్ళకి కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంది త్రూ బ్రిడ్జ్ కోర్సు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి 35-45 lakhsలో విత్ హాస్టల్ అయిపోతుంది, అండ్ ప్లేస్మెంట్ కూడా యూకేలో ఇస్తారు. అండ్ మీకు 18 months PSW కూడా వస్తుంది, పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ పర్మిట్ కూడా వస్తుంది. సో ఈ అడ్మిషన్స్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యండి. అడ్మిషన్స్ డీటెయిల్స్ కోసం అండ్ స్కాలర్షిప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ ప్రాసెస్ కోసం మీరు బిలో మెన్షన్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే దే విల్ గివ్ టోటల్ డీటెయిల్స్, అండ్ అప్ టు 25% మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ రాయబోతున్నారో 2026లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అండ్ తెలంగాణలో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ. PP సవాని యూనివర్సిటీ నుండి ఆదర్శ్ గారు ప్రజెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడి యూనివర్సిటీ విశేషాలు ఏంటనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హాయ్ సార్. Hi ma'am, how are you? ఫైన్ సార్, మీరు? Good ma'am. సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఈ స్టాల్స్ పెట్టడం ఇదంతా కూడా, ఇన్ని సిటీస్ మధ్యలో మీ యూనివర్సిటీ ఉండడం? చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మేము 2nd year,
సో ఇట్లాంటి ఫేర్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం. ఇంకోటి మీకు పీపీ సవానీ యూనివర్సిటీ గురించి చెప్పాలంటే పీపీ సవానీ యూనివర్సిటీ గుజరాత్ స్టేట్ సూరత్ సిటీలో ఉంది. సో ఇట్స్ ద ఓన్లీ యూనివర్సిటీ విత్ NAC A+ ఇన్ సౌత్ గుజరాత్. సో అది కాకుండా మన తెలుగు స్టూడెంట్ మోర్ దాన్ 700+ స్టూడెంట్స్ అనేది ఉన్నారు. సో మా కాలేజ్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సో ఇప్పుడు తెలుగు స్టూడెంట్స్ సో ఇంత దూరం నుంచి గుజరాత్ వచ్చి చదువుకుంటున్నారు. పేరెంట్స్ సేఫ్టీ రీజన్స్ అనేది ఒకటి ఆలోచిస్తారు. బట్ మా దగ్గర సేఫ్టీ మెషర్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్టల్ అనేది మ్యాండేటరీ ఫర్ స్టూడెంట్ 4 years ఇన్సైడ్ ఏ హాస్టల్. సో స్టూడెంట్ బయటికి రావడం అనేది జరగదు. సో ఫర్ ఓన్లీ హాలిడేసే బయటికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది సార్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఇంత దూరం నుండి అక్కడికి వచ్చి చదవడం అనేది? సో మెయిన్ మా డిసిప్లిన్ మోర్ దాన్ మై ఎడ్యుకేషన్ మాకు డిసిప్లిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మా దగ్గర వెరీ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అని ఉంటాయి. సో ఇన్ ద మీన్ టైమ్ రీసెంట్ టైమ్స్లో కూడా పీపీ సవానీ యూనివర్సిటీలో ఒక పెద్ద ఇష్యూ జరిగింది. సో తెలుగు వాళ్ళకి బీహార్ వాళ్ళకి కొంచెం సో ఇష్యూస్ వచ్చి కొట్టుకోవడం జరిగింది కొంచెం మంది. సో మేము ఇమ్మీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకున్నాం. అట్ ఏ టైం 80 మెంబర్స్ని సస్పెండ్ చేసాం. దాంట్లో ఇంకా మెయిన్ పర్సన్స్ ఎవరు ఉంటారో 32 మెంబర్స్ని టర్మినేట్ చేసాం. అట్ ఏ టైం ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ మేము అసలు ఏం ఆలోచించలేదు. సో మా రూల్స్ అనేది అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది. సో ఇట్లాగే ఏ యూనివర్సిటీ మీడియా ముందు వచ్చి చెప్పదు ఇట్లాగే ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ని సస్పెండ్ చేసాం, ఇంతమందిని టర్మినేట్ చేసాం అని ఎవరు చెప్పరు. సో మేము ధైర్యంగా చెప్తాం. ఎందుకంటే మా మెయిన్ మోటివ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేషన్ డిసిప్లిన్. ఎడ్యుకేషన్ అనేది అన్ని యూనివర్సిటీస్ ఇస్తారు, బట్ డిసిప్లిన్ లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ పెట్టుకొని ఏం చేయలేరు స్టూడెంట్. అండ్ సార్ ఓన్లీ గుజరాత్లోనే ఉందా లేదంటే బ్రాంచెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేదండి, మాది గుజరాత్లో ఒకటే ఉంది. అసలు పీపీ సవానీ ఇన్స్టిట్యూషన్ లేదండి ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ లేదు. సో నెక్స్ట్ మేబీ గోవా ఉండొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీపీ సవానీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది స్కూల్ బేస్డ్గా స్టార్ట్ అయింది. ఈ మధ్య కాలంలో ఎడ్యుకేషన్ అనేది వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్గా అవునండి. సో ఈ యూనివర్సిటీలో ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎలా? లేదండి, మాది చాలా అఫోర్డబుల్ ఫీజ్ అండి. ఓవరాల్ 4 years బీటెక్కి 9.5 lakh అనేది పడుతుంది. సో ఇంక్లూడింగ్ ట్యూషన్ అండ్ హాస్టల్ ఫీజ్. సో మీకు ఈ ప్యాకేజ్లోనే ఎవ్రీ స్టూడెంట్కి ల్యాప్టాప్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ కేస్ సో కాలేజ్ సూరత్లో ఉంది, స్టూడెంట్ కాలేజ్ చూడకుండా జాయిన్ అవ్వలేడు. సో మేము అందుకనే ఒక మినిమల్ బుకింగ్ ఫీ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాం 12,500 rupees. ఇన్ కేస్ స్టూడెంట్ 12,500 rupees పే చేస్తే మేము స్టూడెంట్కి పేరెంట్కి సో ఫ్లైట్ టికెట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం క్యాంపస్ విజిట్కి. సో ఇన్ కేస్ స్టూడెంట్ నచ్చింది అనుకోండి ఆ 12,500 rupees కూడా ఆ 9.5లో డిటెక్ట్ అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ. డిప్యూటీ రిజిస్టర్ ఆదిశంకర యూనివర్సిటీ నుండి రామయ్య గారు ప్రజెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆదిశంకర యూనివర్సిటీ విశేషాలు ఆయనతో మాట్లాడి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి, నా పేరు రామయ్య, ఆదిశంకర డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ని. ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటైనటువంటి కార్యక్రమం, ముందుగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వాహకులకి మేము ప్రత్యేకంగా ఆదిశంకర యూనివర్సిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఈ కార్యక్రమం కన్సల్టెంట్లకి అదేవిధంగా యూనివర్సిటీ ఇద్దరికి కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ఇది. ఎందుకంటే ఇంతమంది కన్సల్టెంట్ వచ్చి మన యూనివర్సిటీ గురించి, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ గురించి, ప్లేస్మెంట్స్ గురించి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు వివరాలన్నీ సేకరించుకున్నారు. అదేవిధంగా ఇంతమంది కన్సల్టెంట్ని యూనివర్సిటీలు కూడా వాళ్ళు విజిట్ చేయాలంటే అది యూనివర్సిటీకి కూడా ఒక మంచి అద్భుతమైన అవకాశం. అదేవిధంగా వాళ్ళు వెళ్ళి వేరే వేరే ప్రదేశాల్లో తిరిగి వాళ్ళు యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. వాళ్ళకి అన్ని యూనివర్సిటీలు ఒకే ఇదే ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ అన్ని స్టాల్స్లో అన్ని యూనివర్సిటీల గురించి వాళ్ళకి ఈజీగా ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించుకున్నారు. అందుకని ఇది కన్సల్టెంట్లకు కానీ అదేవిధంగా యూనివర్సిటీస్కి కానీ ఇద్దరు కూడా ఇది ఒక మంచి అద్భుతమైన అవకాశం. ఈ ఏర్పాటు చేసిన నిర్వాహకులందరికీ కూడా ఆదిశంకర యాజమాన్యం తరఫున మేము ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. మాది ఆదిశంకర కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ 2001లో స్టార్ట్ చేశాం. అప్పుడు అఫిలియేటెడ్ కాలేజీ, తర్వాత అటానమస్ కాలేజీ, లాస్ట్ ఇయర్ ఆదిశంకర డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీగా మాకు పర్మిషన్ వచ్చింది. ఈ డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ 4 ఆఫ్ క్యాంపస్లతోటి ఈ సంవత్సరం ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. బెంగళూరు, పూణే, హైదరాబాద్, చెన్నై ఇటువంటి ప్రదేశాల్లో మేము ఈ సంవత్సరం కొత్తగా ఆఫ్ క్యాంపస్లు ప్రారంభిస్తున్నాం. ఆదిశంకర
ప్రారంభించిన నాటి నుండి ఈ రోజు వరకు కూడా ఏదైతే మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులకి ఒక రీజనబుల్ ఉన్నటువంటి ఫీజు తోటి అద్భుతమైన ప్లేస్మెంట్స్ అకాడమిక్స్ అందిస్తున్నాం. ఆదిశంకర ప్రారంభించిన నాటి నుండి ప్రతిభ కలిగిన పేద విద్యార్థులకి 10% మేనేజ్మెంట్ కోటాలో ఫ్రీగా ఇచ్చాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ అయినప్పటికీ కూడా 975 మార్కులు పైన వచ్చినటువంటి ఇంటర్మీడియట్లో వచ్చినటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా ఫ్రీగా లాస్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ ఇచ్చాం. ఈ సాంప్రదాయం ఖచ్చితంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఉంటుందని తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాం. వాళ్ళ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోమని కూడా మేము ఆదిశంకర యూనివర్సిటీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఆదిశంకరలో ఒకసారిగా విద్యార్థులు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ వచ్చి వాళ్ళు మిగిలిన యూనివర్సిటీకి ఆదిశంకర యూనివర్సిటీకి డిఫరెన్సెస్ ఏంటంటే ఆదిశంకర యూనివర్సిటీలో అకాడమిక్స్తో పాటు ప్లేస్మెంట్స్ ప్లస్ ఏదైతే బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్లోనే విద్యార్థులకి ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటున్నాయి. అదేవిధంగా వాళ్ళు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అదే కంపెనీలో కానీ లేదా వేరే ఎంఎన్సీ కంపెనీల్లో కానీ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి కూడా ప్లేస్మెంట్ అందించి పంపిస్తున్నాం. ఆదిశంకరలో హాస్టల్ ఫెసిలిటీ విషయంలోకి వస్తే ఆదిశంకరలో 65,000 రూపీస్ హాస్టల్లో వారం మొత్తం నాన్ వెజ్ ఉంటుంది. 3 డేస్ చికెన్ ఉంటుంది, 2 రోజులు ఎగ్ ఉంటుంది, 1 రోజు ఫిష్ ఉంటుంది. అదే నాన్ వెజ్ తిన్న విద్యార్థులకు కూడా గోబీ కానీ మష్రూమ్ కానీ ఆల్టర్నేట్గా వాళ్ళకి కర్రీస్ ఉంటాయి. తక్కువ ఫీజులో ట్యూషన్ ఫీజు కానీ హాస్టల్ ఫీజు కానీ తక్కువ ఫీజులో మంచి విద్య, నాణ్యతమైన విద్య, అదేవిధంగా ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఆదిశంకర యాజమాన్యం విద్యార్థులందరికీ అందిస్తుందని మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. ఆకాష్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి చెప్పడానికి మంజునాథ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. హాయ్ మ్యామ్. ఎలా ఉన్నారు? ఆల్ గుడ్ మేడం. హౌ ఆర్ యూ? ఇక్కడ ఎలా అనిపిస్తుంది మేడం? దిస్ ఎక్స్పో యాక్చువల్లీ మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ద థింగ్ ఈజ్ ఇప్పుడు మోర్ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు వస్తున్నారు. ఎందుకంటే దే విల్ బీ వర్కింగ్ ఫర్ అవర్ నాట్ ఓన్లీ అవర్ కాలేజ్, దే ఆర్ అదర్ కాలేజెస్ వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేస్తారు. ఈవెన్ ఇట్ విల్ బీ బెనిఫిట్ ఫర్ ఆల్ ద కాలేజెస్. ఇప్పుడు ఉండే ఈవెన్ హైదరాబాద్ కాలేజెస్ కావచ్చు, ఈవెన్ ఫర్ ద బెంగళూరు. మా కాలేజ్ వచ్చేసి బెంగళూరులో ఉంది. హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ సో మెనీ గుడ్ అడ్మిషన్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సో ఈవెన్ వీఆర్ ట్రయింగ్ లైక్ వేర్ ద కన్సల్టెన్సీ పీపుల్ విల్ వర్క్ ఫర్ అస్. సో వీఆర్ ట్రయింగ్ హౌ మచ్ ఎవర్ పాసిబుల్. మేము అది వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయ్యి వీఆర్ గెటింగ్ గుడ్ లీడ్స్ ఫ్రమ్ దమ్. అండ్ బెంగళూరులో ఉంది కదా? ఎస్ మేడం, బెంగళూరు. సో మిమ్మల్ని ఎవరైనా కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలా? మేడం జనరలీ ఇన్ ద వెబ్సైట్లోనే ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఆకాష్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కొడితే అక్కడ మాకు డీటెయిల్స్ అంతా వస్తుంది. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్, మా కాలేజ్ స్పెషాలిటీ ఏమంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ హాస్పిటల్ ఉంది కాలేజ్ లోపల. ఇట్స్ ఏ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. 1200 బెడెడ్ హాస్పిటల్ ఉంది. అండ్ ఎంబీబీఎస్, ఎండి, ఎంఎస్, ఫిజియోథెరపీ, నర్సింగ్, ఫార్మసీ, ఇంజనీరింగ్, డిగ్రీ, పీజీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి in one single campus. So almost at 50 to 60 acres of campus in Bangalore. And even like if you ask the fee structure, it's comparatively all the Bangalore మాది తక్కువ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్ వ్యాస యూనివర్సిటీ నుండి సబిత గారు ప్రజెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆవిడతో మాట్లాడి యూనివర్సిటీ గురించి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే అండి. ఈ యూనివర్సిటీ ఎక్కడుంది, ఏంటి? వ్యాస యూనివర్సిటీ మాది వచ్చేసి బెంగళూరు కెంగేరి బ్రాంచ్ మనది. సో మేము వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి యూజీ అండ్ పీజీ ప్రోగ్రామ్స్ రెండు మనం కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. అండ్ మ్యామ్ ఓన్లీ బెంగళూరులోనే ఉందా, ఏమైనా బ్రాంచెస్ అవి ఉన్నాయా? మనం బెంగళూరే మెయిన్ బ్రాంచ్ మనకి. సో అక్కడ మనకి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. కెంగేరి అండ్ జిగ్నీ క్యాంపస్ రెండు ఉన్నాయి మనకు బ్రాంచెస్. సో ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద మనకు టెక్నికల్ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా మనకు సెకండ్ క్యాంపస్లోనే ఉన్నాయన్నమాట. ఇట్స్ ఏ సత్వా గ్లోబల్ సిటీ, ఇట్స్ ఐటీ టెక్ పార్క్. అయితే ఇన్ని యూనివర్సిటీస్ వచ్చాయి, ఇందులో వై ఐ చూస్ వ్యాస అంటే ఏంటి? ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గైడెన్స్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ అందరూ మనకు గ్యాదర్ అవుతున్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్క్లూజివ్ అనేది మనం ఏమి ఉండదు. సో దీంట్లో మెయిన్గా మనకు వచ్చేసేసి వ్యాస ఎందుకు చూస్ చేయాలని అంటే ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకే. సో ప్రతి ఒక్క పిల్లలకి మనం ఏం గైడ్ చేస్తాం, నాన్న ఇక్కడికి వెళ్ళండి, ఇక్కడ బాగుంటుందని తెలుసు. అక్కడ నుంచి ఏం దొరుకుతుంది అనేది ఆలోచించారు.
ప్రతి ఒక్క కాలేజెస్ మనకి ఇస్తుంది అది ఒకటే. సో ఈ కాలేజ్ బాగుందా, ఈ కాలేజ్ బాగుందా అంటే ప్లెంటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళ మైండ్లో ఉంటాయి. సో వీఆర్ గివింగ్ ద క్లారిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్స్, లైక్ ఇట్స్ ఏ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనే చెప్పాలి నేనంటే. దీంతోపాటు ప్లేస్మెంట్ అసెస్మెంట్ డీటెయిల్స్ గురించి కూడా, ఒక పిల్లోడికి ఏం కావాలి, ఒక ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళడం గురించి ఒకటే కాదు కదా, దానికి తగ్గట్టుగా ఏమేమి నేర్చుకోవాలనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ థింగ్ అయిపోయింది, వరల్డ్లోనే ఎక్స్పెన్సివ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అయితే వ్యాసాలు ఫీజు కానీ అదంతా కూడా ఎలా ఉంటుంది? మనకు వ్యాసలో డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాంబినేషన్స్ మీద మనకు డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, వాళ్ళు ఏ కాంబినేషన్ తీసుకున్నారో దాన్ని బట్టి మనం గైడ్ చేస్తాం. ఒక పిల్లాడికి ఒక గైడెన్స్ ఎలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళకు కొంచెం మందికి బడ్జెట్ కన్సర్న్స్ ప్రాబ్లం ఉంటాయి. ఇదొకటే కాంబినేషన్ చేయాలి, నేను ఇంజనీరింగే చేయాలి లేదా మెడికలే చేయాలి అన్న ఒక మైండ్ సెట్తో ఉన్న వాళ్ళకి ఏది చేస్తే వాళ్ళ కంఫర్ట్ జోన్స్, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఎక్కడ సెటిల్ అవుతుంది, వాళ్ళ బడ్జెట్ కన్సర్న్, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పేరెంట్స్ మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళ కన్సర్న్స్ ఏమనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా మనకు ఆ గైడెన్స్ అనేది ఇస్తూ, మనం కాంబినేషన్ ఆఫ్ కోర్సెస్ కూడా గైడెన్స్ అనేది మన కౌన్సిలర్స్ ఇస్తుంటారు కాబట్టి, సో చూస్ చేసుకొని వాళ్ళకి మనం అసిస్ట్ చేస్తాం మెయిన్లీ. అండ్ మెయిన్లీ దెల్ గెట్ ద రియల్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే మన క్యాంపస్లో ఆల్మోస్ట్ ఇన్ని కంపెనీస్ ఉండడం వల్ల బయటికి వెళ్ళి ఎక్కడో ఉద్యోగాలు వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక దగ్గరికి మనం వెళ్తున్నామంటే అక్కడి నుంచి మనకి ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ దొరుకుతున్నాయి, ఆ కాలేజ్లో చదవడం వల్ల నాకు ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ వాళ్ళు కొంచెం ఈ విషయాల్లో ఆలోచిస్తే వీఆర్ ద బెస్ట్ వన్ దట్ వీఆర్ గివింగ్ ద గైడెన్స్. గైడెన్స్తో పాటు అసెస్మెంట్ ఇస్తున్నాం, గైడ్లైన్స్ ఇస్తున్నాం, రియల్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తున్నాము, ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్. ఎంతే చదివినా కూడా ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ లేనిది ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే మన పెద్దల వాళ్ళు కూడా చెప్తుంటారు, నాన్న మీరు ఎంత చదివినా కూడా రాయండి రా అంటారు. ఎందుకని, గుర్తుండిపోవాలి. అలాగే ఒక కాన్సెప్ట్ ఇది, ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్స్ అనేది మనం చాలా ఎక్కువగా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం పిల్లలు, అండ్ లైవ్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వాళ్ళకు దొరుకుతుంది. థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్. ఆర్ఎన్టీయూ యూనివర్సిటీ నుండి డాక్టర్ అనిల్ తివారీ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హాయ్ సార్. हेलो, यस, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी established in 2010. We approached just like Rabindranath Tagore ji thought, holistic development, skill, academic, culture and holistic development required in university. We have very good share with you athletics in our campus, studies in our campus, just like Vivek Sagar Indian hockey team vice captain, Sanskriti Gupta WPL Mumbai Indians players, and Ishita Chaudhary also Indian women's hockey team players. So we have many players to play with athletes in our university campus ties, state level or national level. University approach very approved like ICR approval for agriculture student, AICT approval, BTech, MTech, diploma courses, and Bar Pharmacy Council of India for pharmacy courses, and Bar Council for law, BLLB, LLB, and also Indian Nursing Council also affiliated by university, and NIRF ranked continuously 7th year. Also our engineering institute also NIRF ranked. Okay. Sir, branches ఏమైనా ఉన్నాయా? Any branches? No any branch in our university, only for university campus, Bhopal campus. Okay. Thank you. So first of all, thank you so much for inviting us. RNTU University is one of the 6 universities of the ISET group. So RNTU University is well recognized in the field of different sectors, just like agriculture, engineering. Now we have also started courses of blended learning based on the new education policy, AI mode, and other things like that. And also we are having a very good, you can say that, penetration in the sports area also. The university is having a very vast and green campus. We are also offering various courses related to art and culture. Our chairman sir, Mr. Santosh Chobe, is very close to the arts and culture and literature festival. నా పేరు స్వామి అండి. ఆర్ఎన్టీయూ ఏపీ అండ్ తెలంగాణకు అడ్మిషన్ ఆఫీసర్ ఇక్కడ. సో మేజర్లీ మన దగ్గర ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ కానీ బీటెక్ కానీ హై పీజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్కి మనకు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్లో ఏంటి అంటే ఐకార్ అప్రూవల్ ఉంది యూనివర్సిటీకి, అండ్ సెమిస్టర్కి ఇండియాలో ఎక్కడ తక్కువ లేని ఫీజు, చాలా తక్కువ ఫీజు ఇక్కడ 48,000 మాత్రమే ఉంది మన దగ్గర ఇక్కడ సెమిస్టర్కి. అండ్ వన్ మోర్ ఏంటంటే ఐకార్ అప్రూవ్డ్, వేరే స్టేట్లలో 2 లక్షలు 3 లక్షలు ఉంటాయి, ఇక్కడ చాలా తక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు.
ఇంకోటి ఏంటంటే ఐకార్ అప్రూవ్ ఉంటే చాలా మందికి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అని చెప్పి. అంటే మరి తెలుగు ప్రజలు అక్కడికి వచ్చి ఐ మీన్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వచ్చి చదువుకోవడం, అక్కడ ఉండడం అదంతా కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా, మరి ఎలాంటివి? అక్కడ వీళ్ళు ప్రతిదీ సెక్యూర్ విధంగా యూనివర్సిటీ లోపలనే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి. ఫుడ్, తెలుగు ఫుడ్ పెడుతున్నారు. సో ఫ్యాకల్టీ కూడా ఆల్మోస్ట్ అంతా పిహెచ్డి కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు, హై స్టడీస్ వాళ్ళే ఉన్నారు ఫ్యాకల్టీ కూడా. ఎట్లాంటి ఇబ్బంది కూడా లేదు. అక్కడ పిల్లలు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 100+ మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ అండ్ పిహెచ్డి ఆల్సో. ఇక్కడ పిల్లలు అక్కడ కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలా కాంటాక్ట్? ఇక్కడ పిల్లలు కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే ఏపీ తెలంగాణకు మేము లీడింగ్ లైట్స్ నుండి మేము ఆర్ఎన్టీ రిప్రజెంటేటివ్ ఇక్కడ ఉన్నామండి. మా ఆఫీస్ వచ్చేసి హైదరాబాద్లో, వరంగల్, ఖమ్మం, నిజామాబాద్, మంచిర్యాల్, కర్నూలు, గుంటూరులో ఈ ప్లేసెస్లో ఉన్నదండి మా ఆఫీస్. ఎక్కడైనా వీళ్ళు మాకు కాంటాక్ట్ కావచ్చు, మేము మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం డీటెయిల్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ. స్వామినారాయణ యూనివర్సిటీ నుండి సైకం వెంకటేష్ గారు ప్రజెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడి అసలు ఇవి బ్రాంచెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, అలాగే స్వామినారాయణ యూనివర్సిటీ స్పెషాలిటీ ఏంటి, అదంతా కూడా మాట్లాడి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే. నమస్తే మేడం, నా పేరు వెంకటేష్. నేను వచ్చేసి స్వామినారాయణ యూనివర్సిటీ ఏపీ తెలంగాణ అడ్మిషన్ డైరెక్టర్ని. మా యూనివర్సిటీ స్పెషాలిటీస్ ఏంటంటే మెయిన్గా చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కనెక్టివిటీ మేడం. ఈరోజు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి ఈరోజు ఏపీ ఎక్కడి నుంచి చూసుకున్నా కూడా వీ హ్యావ్ కనెక్టివిటీ. వన్ మోర్ థింగ్ దట్ మా యూనివర్సిటీ ఇంకొక స్పెషాలిటీ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఈ రోజున బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంఎస్ కోసం చాలామంది యూఎస్ వెళ్తాకి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. బట్ మన దగ్గర ఎట్లా ఉందంటే డ్యూయల్ డిగ్రీ అనే ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒక కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దానివల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ 2 years చదువుతారు, ఇంకో 2 years వచ్చేసరికి యూఎస్లో మా యూనివర్సిటీలో జరిగే ఎగ్జామ్కి క్వాలిఫై అవుతే విత్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్తో మా కాలేజ్ అనేది విత్ ట్రస్ట్ బేస్ మీద పంపించడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఏంటంటే ఈ రోజున డ్యూయల్ డిగ్రీ అనేది ఈ రోజున ఈజీగా వాళ్ళు గ్యాప్ చేస్తారు. ఇది ఒక స్పెషాలిటీ. అయితే ఈరోజు జాబ్ల పరంగా ఈరోజు అన్ని యూనివర్సిటీస్ ఏంటంటే మా యూనివర్సిటీలో ఇన్ని లక్షలు జాబ్స్ వస్తున్నాయి, ఇన్ని కోట్లు హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చిందని చెప్పుకుంటున్నారు. కానీ దే గెటింగ్ జాబ్ దే నో ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. బట్ మన దాంట్లో ఏంటంటే కోడింగ్ గీత ఐబిఎం కంపెనీస్తో కొలాబరేట్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే ప్రాపర్ కంపెనీకి ఏం కావాలి అనే విషయాల గురించి మొత్తం పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసి వాళ్ళని కంపెనీస్కి పంపించే బాధ్యతగా క్యాంపస్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. అది కోడింగ్ గీతతో కొలాబరేట్ అవ్వడం జరిగింది. ఆ కోడింగ్ గీత అనేది ఏంటి అని అంటే ఈ రోజున కంపెనీస్కి ఎంప్లాయీస్ని రిక్రూట్మెంట్ చేసే కంపెనీ. వాళ్ళు స్టార్టింగ్ నుంచే ఒక కంపెనీకి ఏం కావాలి, ఒక కంపెనీకి ఎలాంటి ఎంప్లాయ్ కావాలనే విషయాన్ని మొత్తం ఫుల్గా వాళ్ళకి నేర్పించి పంపిస్తాం జరుగుతుంది. దాని పరంగానే సెకండ్ ఇయర్ నుంచే వాళ్ళకి ప్రాపర్గా ఇంటర్న్షిప్ అనే ప్రోగ్రామ్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. అది యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ ఇంటర్న్షిప్ అనే ప్రోగ్రామ్ సెకండ్ నుంచి తీసుకొస్తున్న యూనివర్సిటీ స్వామినారాయణ యూనివర్సిటీ. అది కాకుండా ఇది ఒక ట్రస్ట్ బేస్ మీద నడిపిస్తున్న క్యాంపస్ కావడం వల్ల మన కాలేజీలో ఏంటంటే తక్కువ ఫీజు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 7.5 lakhs 4 yearsకి విత్ ఫుడ్ అకామిడేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. అది మనకు వచ్చేసరికి అహ్మదాబాద్ అనేది యూనివర్సిటీ పరంగా బ్రాంచెస్ అయితే మన విజయవాడ, వైజాగ్, బాపట్ల పరంగా వాళ్ళకి సంబంధించిన హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ అనేది మేము ఇక్కడ ఏపీ తెలంగాణలో విజయవాడలో మనం అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మా కాలేజ్ సంబంధించిన హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి వచ్చి వాళ్ళు అనేది క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ మేడం. స్వర్ణిం స్టార్టప్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ యూనివర్సిటీ నుండి ప్రజెంట్ మనం ఇక్కడ ఉన్నామన్నమాట. అయితే స్వర్ణిం అసలు ఈ పేరే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. మరి యూనివర్సిటీ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం. అలాగే ఇవి ఎక్కడెక్కడ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, వీళ్ళని మనం ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అనేది కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. హాయ్ అండి సార్, యాక్చువల్లీ వీఆర్ స్వర్ణిం యూనివర్సిటీ అండి. India's first one and only startup and innovation university entire Asia. So any universities unna man India la gan Asia la gan they're focused on the job orientation programs, but this is the only university which we are building this startup and innovation thoughts. So where idea begins, so idea where comes alive. Any engineering student కానీ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ కానీ, సో ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఏ జనరేషన్లో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి థాట్స్ వస్తున్నాయి కానీ బట్ దానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది లేదు. బట్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ ప్లేస్. స్వర్ణిం స్టార్టప్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ యూనివర్సిటీ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యువర్ ఐడియాస్ టుక్ అలైవ్. సో ఇటువంటి స్టార్టప్ యూనివర్సిటీ కానీ ఇది మన గుజరాత్లో మన గాంధీనగర్ ప్రమిసెస్లో ఉందండి. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాంటాక్ట్ టు ద యూనివర్సిటీ. దెర్ ఈజ్ నో అఫీషియల్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. వీఆర్ ద అఫీషియల్ పార్ట్నర్స్ ఫర్ ది 5 states ఆఫ్ ది సౌత్ ఇండియా అండి. సో మీకు అడ్మిషన్స్ కానీ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్స్ ఎలా చేయాలనుకో మీరు డైరెక్ట్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్ యూనివర్సిటీకి రావచ్చు. కాంటాక్ట్ నెంబర్ చెప్పచ్చా?
ఇఫ్ ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ టు దిస్ నెంబర్ 9493740747 ఈజ్ అఫీషియల్ అడ్మిషన్ కాంటాక్ట్ పర్సన్ కృష్ణ. చలో మనం ఇప్పుడు సందీప్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నాం. యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఇక్కడ స్టాల్లో ఉన్నాం అనమాట. సో సందీప్ యూనివర్సిటీ గురించి దాని స్పెషాలిటీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనతో పాటు సాయి గారు ఉన్నారు. సాయి గారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. హాయ్ అండి. హాయ్ అండి. సందీప్ యూనివర్సిటీ ఎక్కడుంది? సందీప్ యూనివర్సిటీ ఇది మనకి లొకేషన్ నాసిక్ అండి, మహారాష్ట్ర స్టేట్లో ఉంది. ఇది మనకి నియర్ త్రయంబకేశ్వర్ టెంపుల్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఇది మహారాష్ట్ర స్టేట్ 250 acres క్యాంపస్ టోటల్, హ్యూజ్ క్యాంపస్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఆల్మోస్ట్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ కూడా మనకి 3000+ ఉన్నారు ఇప్పుడు. త్రూ మన ద్వారా అండి, డైరెక్ట్ మనకి హైదరాబాద్ అండ్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి ప్లేస్లో ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి. సో కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారు. సో మన ద్వారా అక్కడ ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళకి సౌత్ హాస్టల్స్ రన్ అవుతున్నాయి, సౌత్ ఫుడ్ రన్ అవుతుంది. సో 250 acres క్యాంపస్, ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి, మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది యూనివర్సిటీలో. ఏదున్నా కూడా 4 years రెస్పాన్సిబిలిటీగా మేము ఉంటాం అనమాట ప్రతి స్టూడెంట్కి మా తరఫున. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పరంగా చూసుకుంటే ఏంటంటే హైదరాబాద్ నుంచి డైలీ ట్రైన్స్ ఉంటాయి. లేదంటే మనకి నాసిక్ కాకుండా కూడా మన్మాడ్ జంక్షన్ అంటే మనకి షిరిడి అనమాట. సో షిరిడి నుంచి కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ అనేవి అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే 2008 నుంచి రన్ అవుతుంది యూనివర్సిటీ. సో చాలా ఓల్డ్ యూనివర్సిటీ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా చాలా హ్యూజ్గా ఉంటాయి కంపేర్ టు అదర్ యూనివర్సిటీస్. ఫీజు వచ్చేసి మనకి టోటల్ 4 yearsకి 10 lakhs ప్యాకేజ్ అండి. ఇది 4 years 10 lakhs అనేది ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. అది మనం సెమిస్టర్ వైజ్ పేమెంట్ చేసుకోవాలి. సెమిస్టర్ వైజ్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి.